श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। बट पीत मानहु तरित रुचि शुचि नौ जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जीत हर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि फल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख
कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन भव भय दारुणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जीत हर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन भव भय दारुणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मम हृदय कुंज निवास गुरु कामात दल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय हरण भव भय हरण भव भय તમારી પાસે દારુણમ શું માગે છે? તમારી પાસે ત્રણ વસ્તુ છે, ત્રણ જ વસ્તુ, ચોથી કોઈ નહીં. ઠનઠન ગોપાલ. એક છે સુંદર તન, આ એક આ તનની અંદર છે મન, અને થોડા ઘણા 2-5 પૈસા કમાયેલા ધન. કેટલી વસ્તુ છે તમારી જોડે? ત્રણ વસ્તુ, તન મન અને બોલો ચોથી વસ્તુ છે કોઈ પાસે? अरे जब आगे उनके पास टाइम अमूल्य होता है, बुला लीजिए. हाँ बुला लीजिए. हाँ કેટલી વસ્તુ છે તમારી જોડે? ચોથી કોઈ હોય તો કહેજો. હો સુંદર કાયા માટે આપણે 32 ગોળી ગળીએ છીએ, શરીર સુંદર રાખવા માટે, તંદુરસ્ત રાખવા માટે. મનને તંદુરસ્ત રાખવા માટે શું કરીએ છીએ? લગભગ કોઈ કશું કરતું. અને પછી ત્રીજી વસ્તુ છે તમારી પાસે ધન. રાવણ પાસે સોનાની લંકા નગરી. હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે અંદર ગયા ત્યારે કહે છે બરંડો વારેલો હતો ને એ હોનાનું હો. કેટલી સંપત્તિ હશે,
लेकिन आज भी कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता है। राखे छे काका कोई पोताना छोकराનું नाम रावण, मंथरा, कैकेयी, कुंभकर्ण राखे छे कोई? तो तमारा धननी किंमत क्या छे जे धन तमे सारा रस्ताમાં વાપરો છો? बाकी चंद्रेश्वर बापू करता है अबजोपति કેટલાય હશે? चंद्रेश्वर बापू तो બધું છોડી દીધું, છોકરાઓને આપી દીધા, લે તું તારું કર। હવે हम तो जाते अपनी गाम अपनी राम राम राम। અને એમને પવિત્ર ધન કયા રસ્તામાં 12 મહિનામાં કમ સે કમ કાકા દ્વારા 7-8 કથા તો થતી હશે અલગ અલગ તીર્થ સ્થાનોમાં। દરરોજ 50 જણા આશ્રમમાં ભોજન કરતા હશે। કેટલા લોકોનો જીવિકા ચલાવે છે। અને સૌથી મોટું ધન રામ નામનું ધન, ગોધન ગજ ધન બાજ ધન और रतन धन जान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो आ सुंदर धनનો સદુપયોગ કરીને અને તમને અહીંયા બેસાડીને હરિદ્વારમાં આનું એક નામ છે માયાપુરી। જે અહીંયા આવે એ માયાથી दूर थई जाए छे। गंगा में स्नान करे एना तमाम पापो विनाश करे थाय छे। अने अहींया एक एरिया छे कनखल। तमे लोको जो अहींया फरवा में बाकी होय हूँ बताई दो। काले रमन भाई ने फोन आयो, बेचारा हरखू जवाब आपी हकता नता। दीकरी ने के दीकरा ने कोने फोन आयो तो शी खबर। एक दिवस सवार में 5 वागे उठो अने चंडी देवी ने मनसा देवी ना दर्शन करी आओ नास्ता ना टाइम में पाछा। एक दिवस कथा सांभरी ने जाओ कनखल फरी आओ। अने एक दिवस बपोर पछी कथा सांभरी ने जाओ भारत माता मंदिर आ बाजू गायत्री शक्ति पीठ सप्त सरोवर वगैरह फरी ने आई जाओ। बस 3 दिवस में हरिद्वार की यात्रा पूरी। चौथा दिवस टाइम मळे तो ऋषिकेश जई आओ। एनाथी आगर हूँ तमने जवानुं कहतो नथी, ए अमारा कथा क्षेत्र में आवतुं नथी। बाकी हरवा फरवा जेने जवुं होय ए मसूरी जई शके छे, पण त्यां कई छे नहीं। तो आ आटलुं फरवानुं छे। तो आ कनखल क्षेत्र छे। कणखल कनखल शुं कहे छे? कोन खल अर्थात कोन खल। खल एटले दुष्ट। हरिद्वार में आईने कोई खल रहतु नथी। खलपना मटी जाए छे। कनखल कहे छे कौन खल। यहाँ कोई दुष्ट नहीं है, सब अच्छे लोग हैं। आप सबके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। आजे तो देवता लोगों तमने जोईने ऊपर विचार करता हो हसे। खुदा भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा, मेरे महबूब को जिसने बनाया सोचता होगा। कयो पुण्य करीने आ लोको आवेला छे के गंगा किनारे बेसीने अने भगवान श्री राम जी नी कथा सांभळे छे। पूर्वजोना माता पिताना पुण्य होय तो आ संभव थाय। जरूरी वस्तु छे एटले बच्चे में तमने कही दीधुं। एक और बात मैं आपसे बता दूं। अभी बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर साहब स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज पधारे हैं। आप लोगों को 5-10 मिनट अपना सुंदर आशीर्वाद देंगे। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जब भी आप गंगा जी में स्नान करने जाओ, कोने कोने गंगा स्नान करवानी इच्छा छे? अब बीजी वखत न जवाय नहीं, पाप लागे। रोज केम बीजा ने नहीं नाहवा देवाना तमारे? है काका तमे हूँ शीखवाड़ी ने लाया छो? तो गंगा जी में स्नान करवा जाओ तो एक काम करजो मारा वाला। हे नाथ जोरी हाथ पाए प्रेम थी सौ मागिए। शरण मरे साचो तमारो हे हृदय थी मागे। जे जीव आव्यो आप पासे चरण माय अपनावजो। परमात्मा ये आत्मा ने शांति साची आप जो।
જ્યારે કોઈના કુલમાં ખાનદાનમાં કોઈ તીર્થયાત્રામાં જાય તો એમના પિતૃઓ જે સ્વર્ગમાં સિધારી ગયા છે એ ઈચ્છા રાખે છે, મારા દીકરા, મારી દીકરી, મારા કાકી, મારા ફઈ, મારા ફુવા, મારા ભત્રીજા, મારા કાકા, ગમે તે સગાવલા તીર્થયાત્રામાં ગયા છે તો મને યાદ કરશે અને મને મારા માટે તર્પણ કરશે, મને જલ આપશે, એ જલથી હું તૃપ્ત થઈશ. તો તમારે શું કરવાનું? ગંગાજીમાં સ્નાન કરજો. મારી સામું જોજો બધા, હાથમાં જલ લેજો ખોભામાં, અને આ અંગૂઠા છે ને ડાબી બાજુ, આમ કરીને તમારા માતા પિતા, દાદા દાદી, પરદાદા પરદાદી, પરપર પરદાદા, પરપર પરદાદી જેટલાના નામ યાદ હોય તે નાના મોટા સૌ જે પણ સ્વર્ગમાં સિધારી ગયા હોય બધાનું નામ લઈને હાથમાં જલ લઈને અને આ બંધ કરી દેવાનું. જોઈ લો, આ અંગૂઠા બંધ કરજો અને આ અંગૂઠાથી એ જલ ખોભામાં લઈને અને ડાબા અંગૂઠાથી એ જલ છોડજો ને એમને યાદ કરજો. કદાચ કોઈ પોતાના બાપ દાદા પરદાદા કોઈના નામ ભૂલી ગયા હોય તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ બહેશ કરીને એમને યાદ કરીને તર્પણ કરજો. કદાચ દાદા દાદી પરદાદા પરદાદી કોઈના નામ ભૂલી ગયા હોય તો ગંગા જમુના સરસ્વતી કરીને એમને યાદ કરીને અને તર્પણ કરજો. અને જેના પિતૃઓ રાજી હોય ને એના કુલમાં ખાનદાનમાં કોઈ દિવસ કોઈ તકલીફ થતી નથી. જીવનમાં 3 જણાને કદી તમારે નિહાકો નહીં લેવાનું. એક, ભગવાનની સેવા કદી ન ચૂકો, અને ભગવાનના બીજા રૂપ અથવા ભગવાન જે રૂપમાં તમને આ પૃથ્વી પર લાયા એવા મા બાપને કદી દુખી ન કરો. અને ત્રીજા નંબર, સદગુરુ જેમને તમને સંસારની મોહ માયાના દર્શન કરાવી, એની મહત્તા સમજાવી અને એમાંથી છોડાવી પરમાત્માનો રસ્તો બતાવ્યો, એ સદગુરુ ભગવાનને જો ન ભૂલો તો કોઈના બાપની તાકાત નહીં તમારો વાળ વાંકો કરી શકે. કથા તો ઘણી લાંબી છે. 1.5 મહિના સુધી અમે કથા કરી, 2 મહિના સુધી કથા કરી તો એ પાર ન પામી શકાય. નેતિ નેતિ જેહી વેદ નિરૂપા, નેતિ નો ઇતિ, આટલું જ નથી હજુ છે, આટલું જ નથી હજુ છે. પૂજ્ય સ્વામીજી ડોક્ટર રામેશ્વરદાસજી મહારાજ પધારી રહ્યા છે. કરતલ ધ્વનિ દ્વારા આપ એમનું સ્વાગત કરશો. મહારાજ શ્રીની મારા ઉપર ખૂબ કૃપા છે, બરજબરી. મહારાજજી ને અમારે અવારનવાર આ રીતે જ મુલાકાત થાય છે. એક વખત હવાઈ જહાજમાં મુલાકાત થઈ, એક વખત મહારાજ દિલ્હી જતા હતા તો 2 ટાયરમાં હું હતો અને મહારાજ શ્રી હતા, અને મારા પરમ સ્નેહી મિત્ર બલરામદાસજી મહારાજ મહારાજ શ્રીના શિષ્ય છે. ઘણો ટાઈમ પછી મુલાકાત થઈ, મારા ઉપર આશીર્વાદ. ચંદ્રેશ્વર બાપુ પૂજ્ય મહારાજ શ્રીનું ફૂલહાર અને ચાદર દ્વારા સ્વાગત કરી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશે. મહારાજ શ્રીના ચરણોમાં વંદન કરશે. ए भाई मोबाइल किसका चालू है? जी, तो आप સૌને પણ હું આ બહાને કહી દઉં હવે કે જે લોકોના મોબાઈલ ચાલુ હોય ને એ બધા બંધ કરી દેજો. હા, હવે જ્યારે આ સુંદર આયોજન અને આયોજન કરતા આપને બધાનું સ્વાગત કર્યું, પણ જેના દ્વારાથી આ બધું થયું એમનું કોઈએ સંભાળ્યું નહીં. જ્યારે આ બહુ સુંદર પરમ પૂજ્ય અમારા મહર્ષિ સમાન પૂજ્ય મહારાજ શ્રી અહીંયા બિરાજમાન હોય તો મહારાજ શ્રી દ્વારા, બંને મહારાજ દ્વારા અમારા ચંદ્રેશ્વર બાપુને ફૂલહાર અને ચાદર દ્વારા આશીર્વાદ મળે એવી મારી ઈચ્છા છે. કાકા અહીંયા જ પધારી જાઓ, અહીંયા પધારો, મહારાજ શ્રી તમને આશીર્વાદ આપશે.
महाराज जी आप यहीं से माला पहना दीजिए। जय हो। હવે રમણભાઈ અને ભાઈનું નામ ભૂલી ગયો, ગૌતમભાઈ અને રમણભાઈ બંને જણા ભેગા થઈને આપના અહીંયા પધારેલ સમસ્ત સમાજ વતી કાકાને ફૂલહાર અને ચાદર દ્વારા સ્વાગત કરશે। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बाकी तो एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के परी, एक दिन साजन की नगरिया आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, रामा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर जंजीर जंजीर। एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के परी, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, रामा कलियन करी पुकार। फूले फूले चुन गए, फूले फूले चुन गए, काल हमारी वारी 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 वारी। एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के परी, ओ अब घट घाट नहानो के परी। एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के परी, ओ जानो के परी, हाँ जानो के परी। हाँ महाराज श्री बाहर गया था, भूल थी। महाराज श्री आ જેમના સાનિધ્યમાં આપને અહીંયા બેઠા છીએ, ઘનશ્યામ ભવનના મહંત પૂજ્ય સ્વામીજીનું સ્વાગત અમારા ચંદુ કાકા કરશે। પૂજ્ય સ્વામીજી ખૂબ ઉત્સાહી છે, દરેક કામકાજ નિસ્વાર્થ ભાવથી અને સેવા ભાવથી કરતા હોય છે અને ભગવાનની ખૂબ કૃપા રહો। મહારાજ એકદમ ચકાચક તંદુરસ્ત રહે અને મહારાજના સાનિધ્યમાં ફેરથી અહીંયા કથાનું વારંવાર આયોજન થાય તેવા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। હવે આપણે પૂજ્ય મહારાજ શ્રીને અન્યત્ર કાર્યક્રમ હોવાથી આપણે 5-10 મિનિટ મહારાજ શ્રીને સમય હોય એ પ્રમાણે મહારાજ શ્રીનો આપણે આશીર્વાદ લઈએ। પૂજ્ય સ્વામીજીને વિનંતી, આપ અમને બધાને કૃતાર્થ કરો। जी ओहो वाह। ओम नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पावन भगवती सलीला भागीरथी के तट पर सप्तपुरी में से एक
इस मायापुरी हरिद्वार में श्री घनश्याम भवन में विराजित सभी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य देवगणों के सानिध्य में हमारे परम विद्वान, जिनकी गुरु परंपरा भी एक श्रेष्ठ विद्वानों की परंपरा, साधकों की परंपरा, भगवान के निकट जाने के जो सबसे सुलभ मार्ग है, ऐसे माधुर्य उपासक की परंपरा और रसमयी परंपरा के हमारे आदरणीय दंडी स्वामी जी अयोध्या से ही दीक्षा लेकर के आपके उत्तर गुजरात यानी गुर्जर प्रांत में जाकर के आप सबका कल्याण कर रहे हैं अपने तपस्या से, अपने जप तप से, और ये कथा रसपान अमृत करा करके आप सबका कल्याण कर रहे हैं। ऐसे हमारे और संतों में अत्यधिक मिलनसार, सरल, देखो संत को सरल होना ही आवश्यक होता है, तो सरलता के प्रतिमूर्ति। और मुझे जहाँ तक जानकारियाँ सब पूर्व से ही है, आपने संकेत भी किया, महिषाणा में हमारे एक शिष्य है महंत बलराम दास जी, उन लोगों का एक समूह है जिनकी प्रगाढ़ दोस्ती, मैत्री, आत्मीयता है। तो उस समूह में हमारे दंडी स्वामी भी हैं और ऐसे कई मंचों पर ऐसे भी परिचय हुआ, तो मैं पूर्व से ही जानता हूँ। हमने कहा रसमयी परंपरा, वेद भगवान श्रुति भगवती में, श्रुति भगवती भी कहती है रसो वैशः, ब्रह्म जो है दार्शनिकों के अपने भारतीय वाङ्मय में 6 दर्शन है, और उन 6 दर्शनों में जो परमात्मा को ब्रह्म स्वरूप में ही उद्बोधन है। और उस परमात्मा के उद्बोधन में रसो वैसह जो शब्द है, यानी वो परमात्मा रसमय है, रस समूह है, साक्षात रस ही है। ऐसी परंपरा, रसिक परंपरा, माधुर्य परंपरा भगवती जानकी की ओर से, जगजननी जानकी की ओर से जो राम भक्ति की उपासना, आराधना होती है, ऐसी परंपरा में हमारे दंडी स्वामी जी हैं। अच्छा देखो, लोक व्यवहार में भी ये माताओं के माध्यम से अगर उनके पति या उनके परिवार में जाना हो, बड़ा आसान होता है, क्योंकि ममतामयी होती है माताएं, हृदय वात्सल्य से भरा रहता है। इसलिए जगजननी जानकी जी की ओर से राम जी की जो उपासना है, उस उपासना परंपरा में हमारे दंडी स्वामी जी हैं। इसलिए अंतिम जो अभी पद गा रहे थे कबीर के, जाना होगा साजन के घर, अब कबीर दास जी वैसे विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को 4 भागों में, 4 कालों में विभाजित किया। दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति में भी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के में भी 2, श्री राम भक्ति परंपरा और श्री कृष्ण भक्ति परंपरा। तो श्री राम भक्ति परंपरा के आचार्य रामानंदाचार्य जी है, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जो हम सबके आचार्य हैं, जगत गुरु है। अच्छा, जगत गुरु के संबंध में भी बड़ी एक भ्रांति होती है आम जनता में, सामान्य लोगों में। जगत गुरु का अर्थ हुआ कि जो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे,
अपना एक विचार देवे। और प्रस्थानत्रय क्या है? उपनिषद। उपनिषद वैसे 108 है, लेकिन 10 उपनिषद ही मान्यता प्राप्त है, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। तो उन उपनिषदों पर भाष्य और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य व्यास जी के द्वारा है रचित ब्रह्मसूत्र, और गीता के ऊपर भाष्य, इसको प्रस्थानत्रय कहते हैं। तो सामान्य जनता समझती है शंकराचार्य वही जगत गुरु है, ऐसा नहीं, वो हमारे जगत गुरु नहीं है। एक संत है, एक श्रेष्ठ महापुरुष है, नमन है, लेकिन सिद्धांतों के विचारों के जगत गुरु हमारे आपके नहीं है। वो हमारे जगत गुरु है जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य। प्रस्थानत्रय को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत लिखा, विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया। तो राम भक्ति के भी आचार्य हैं जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी, और उस परंपरा के जो प्रतिनिधि कवि के रूप में, श्री मानस की ही कथा हो रही है ना, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिनिधि कवि के रूप में राम भक्ति परंपरा में आचार्य तो है जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके 12 रचनाएं हैं, जिनकी कथा आप सुन रहे हैं, इतनी सरल भाषा में और क्लिष्ट दोनों में आज तक विश्व साहित्य में कोई रचना नहीं हुई। विद्वानों के लिए उसमें चाहे जितनी डुबकी लगाओ, और सामान्य से सामान्य व्यक्ति एक चौपाई कहकर आनंदित हो जाता है, सरल। और विद्वानों के लिए उत्तरकांड के एक अर्धाली पर एक विद्वान ने पूरा 32 दिन कथा किए थे। सबकर मत खगनायक एहा, इतना ही, जबकि 2 चौपाइयाँ ऊपर नीचे है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही, रघुपति भक्त बिना सुखना ही। सबकर मत खगनायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। लेकिन उन्होंने केवल हेडिंग दिया सबकर मत खगनायक एहा। बड़े भारी विद्वान थे, वृंदावन के थे, अद्वैतवादी थे, बाद में रसिक हो गए थे, माधुर्य उपासक अंदर से। ऐसे हमारे उड़िया बाबा, सोनाम धन्य उड़िया बाबा। तो अद्वैतवादी भी रसिक हुए हैं, करपात्री जी हुए, उड़िया बाबा हुए, अद्वैत पथ पर चलने वाले। लेकिन रस को कैसे कोई छोड़कर आगे बढ़ सकता है? और उस रस की परंपरा में हमारे रामायणी आदरणीय महान श्री दंडी बाबू है। तो राम भक्ति के गोस्वामी तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति के आचार्य है विठलनाथ जी और बल्भाचार्य जी, और प्रतिनिधि कवि सूरदास जी। निर्गुण भक्ति के भी है आचार्य, वो भी 2 भागों में है। एक तो निर्गुण भक्ति के जो ज्ञानाश्रयी मार्ग, और दूसरे को कहते हैं सूफी या प्रेमाश्रयी मार्ग। तो सूफियों में भले ही वो इस्लाम के अनुयायी रहे, लेकिन सूफी मत जो है, कादरिया, अहमदिया, चिश्तिया, सुहरवर्दिया, ये 4 उनका विभाजन है। अच्छे अच्छे कवि और साधक हुए हैं। वो प्रेमाश्रयी मार्ग, ज्ञानाश्रयी मार्ग के कबीरदास जी हैं, और कबीरदास जी को ज्ञानाश्रय में तो दिया है, लेकिन श्रेष्ठ वही थे प्रेमाश्रयी मार्ग के। उनकी सारी रचनाएं प्रेम से ओतप्रोत है। निर्गुण में भी आए हो राजा राम भरतार, मैं तो राम की बहुरिया, अभी आपने गीत सुना। ते सभी के सभी चलके बेरिया हमके उठावे, हाँ, उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। हाँ, तो ये सब जो है, ये कबीरदास की पिया की भवनवा दूर जोनियों से ऊपर बाप, यानी ताराओं से भी ऊपर, चंद्र सूर्य ताराओं के ऊपर भी प्रिया यानी प्रियतम का घर है, यानी परमात्मा का घर है। तो प्रेमाश्रयी मार्ग के भी वो थे, और स्वामी रामानंदाचार्य के शिष्य थे। अब देखो विडम्बना,
रामानंदाचार्य महाराज से सगुण भक्ति भी निर्गुण भक्ति दोनों निकली। अब ये बातें इतनी मैं चाहता नहीं था, मैं तो रामचरितमानस में कुछ बोलना चाहता था, कहने का भाव नहीं था, कहा गया। तो आप जो है कथा श्रवण कर रहे हैं। आज का क्या प्रश्न? अच्छा, प्रारंभिक ही है। अरे वाह, कथा आरंभ करे सोई चाहा यही समय। तो मैं भी भाग्यशाली हूँ कि इस अवसर पर मेरा भी आना हो गया। तो रामचरित जो है सबसे सुलभ, और प्रारंभिक कथा में ही मंगलाचरण करेंगे हमारे आदरणीय व्यास जी। आपको सब नाम के संबंध में बताएंगे और किन किन लोगों ने कैसे कैसे नाम स्मरण किया। तो रामचरितमानस से बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ कोई नहीं। और इसकी विशेषता रही, गोस्वामी तुलसीदास ने जब इस ग्रंथ की रचना की तो वो पहले रचना करते थे काशी में रह करके संस्कृत में, और जो रचना करते थे सवेरे भूल जाते थे। कोई लिखने वाला कवि लेखक पहले विचारता है फिर वो लिखता है, सवेरे भूल जाते थे। उनको भगवान शंकर का आदेश हुआ, तुम भाषा में इस रामचरित को लिखो। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि भाषा में लिखे, ये उसी में लिखो जो लोकजन हिताय हो। तो गोस्वामी फिर उन्होंने आदेश दिया, और इस काशी में नहीं, जहाँ राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में जाकर इसकी रचना करो। तो बोले महाराज मैं कैसे लिखूँगा? बोले तुम विद्वान हो? बोले नहीं, हम चाहते हैं कि आप कृपा करके पूरी कथा को हमको दिखाइए। तो जिस प्रकार टीवी पर सिनेमा के पर्दे पर जो दिखाई देता है, ऐसे भगवान शंकर को स्क्रीन प्रिंट दिखाना पड़ा और तब लिखा है उन्होंने। और इतना ही नहीं, हनुमान जी की भी कृपा, अनेक बार स्क्रीन प्रिंट को देखते देखते भी भूल हो जाती रही। तो श्री हनुमान जी महाराज आकर सुधारते थे। धनुष भंग के काल में हनुमान जी गोस्वामी जी की कलम पकड़ लिए, लेखनी पकड़ लिए। बूढ़ा सो सकल समाज, झट से कहा कि चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसा। तो जिनके ऊपर शंकर जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, ऐसे रामचरितमानस लिखा गया, सामान्य ग्रंथ नहीं। तो इस स्थिति में जो है आप यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। एक तो पवित्र धाम देवभूमि और रामानंदाचार्य जी महाराज के ये परंपरा का यज्ञ स्थान, रामानंद संप्रदाय के एक विशिष्ट विद्वान दंडी स्वामी। अब सामने जो बैठे हैं चंदू भाई, क्या नाम है भी हैं? चंद्रेश्वर बापू, श्री चंद्रेश्वर स्वामी। मैं इनको भी बहुत पहले से जानता हूँ। इनके गुरु जी सो नाम धन्य श्री महावीर दास जी महाराज हमारे परम मित्रों में से थे। काशी में हम लोग साथ साथ रह करके अध्ययन किए हैं। पहले वो प्रेम दरवाजा अहमदाबाद में प्रारंभिक पढ़ाई किए, फिर काशी में। और बड़े अच्छे संत थे, बड़े अच्छे तपस्वी टकसारी संत थे। उन्होंने ही इनके बारे में परिचय दिया था। मेरा एक शिष्य रहता है अहमदाबाद में, जो पहला इनका नाम था चंदू भाई। तो हमने अच्छा, फिर ये अपने ढूंढते ढूंढते जब हमारे कुंभ के शिविरों में, लगभग सभी शिविरों में आ जाते हैं 50-60 लोगों को लेकर के। अब एक साथ ठसाठस हमारे यहाँ भी गुजरात के लोग ही आते हैं, लेकिन विशेषता रहती थी कि प्रारंभिक काल में आते थे। उस समय शिविर में जगह मिल जाती थी, खूब आनंद से रहा 2-4-5 दिन, तो जाते थे। तो इनके जो कथा आयोजक है, कथा करने वाले, सबको पूर्व से ही मेरा परिचय। अब मैं इतना ही कह करके आप सबको यहाँ तक आए, धन्यवाद के साथ वाणी को विराम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। सब आनंद है। बोलने के लिए तो बुलाया गया था। दर्शन तो वहाँ के भी सब कर लेते जी। खूब आनंद। महाराज श्री ने आपने 100 तारी ओछा पाड़िया हो, हाचू कहूँ तो
મહારાજજી જે વિષયનું પ્રતિપાદન કરી રહ્યા હતા, આમ ખરી વાત તો એ છે કે આપની ક્ષમતા એ ગ્રહણ કરવાને લાયક નથી. બહુ જ ઊંચી વસ્તુ છે. સિદ્ધાંતની મારા ઉપાસના પદ્ધતિ, મારા ગુરુ પરંપરા, અને ગુરુ પરંપરામાં અમે એક જ જગ્યાથી આવીએ છીએ. તમને કહી દઉં, અમારી આચાર્ય ગદ્દી શ્રી હનુમત નિવાસ મહારાજ શ્રીએ ચર્ચા કરી તો સંતોની જે પરંપરા છે, મહારાજ શ્રીએ વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરી. શંકરાચાર્ય કહે છે અદ્વૈત બાદ કોઈ દ્વૈતમાં માને, કોઈ અદ્વૈતમાં માને. જ્યારે રામાનંદ સંપ્રદાય વિશિષ્ટાદ્વૈતમાં માને. વિશિષ્ટં ચ વિશિષ્ટં ચ વિશિષ્ટ. જીવ, બ્રહ્મ અને માયા, આ ત્રણ વસ્તુ છે. એક કહે છે જીવ છે જ નહીં, બધું બ્રહ્મ જ છે. એક કહે છે બ્રહ્મ ભી છે અને જીવ છે, બંને અલગ અલગ છે. જ્યારે મારા ગુરુજી બહુ જ સરળ ભાષામાં આને સમજાવતા હતા, લીંબુ, પાણી અને ખાંડ, આ ત્રણમાં મહત્વ કોનું છે? એક વગર બે ની કોઈ સત્તા નથી, અને બીજા વગર બીજા એક અને ત્રણ ની સત્તા નથી, અને ત્રીજા વગર એક અને બે ની. ત્રણેય અલગ અલગ વસ્તુ છે. ત્રણે જ્યારે એક થાય ત્યારે ત્રણ માંથી એકેનું નામ રહેતું નથી. શું બની જાય? તો આજે બપોરે પીવરાવજો થાળ. તો જીવ જીવની પરિસ્થિતિમાં, બ્રહ્મ બ્રહ્મની પરિસ્થિતિમાં, અને માયાને, ત્રણેયને યથા પરિસ્થિતિમાં મહત્વ છે. જો માયા ન હોય તો મને અને તમને જોડે કોણ? જો બ્રહ્મ ન હોય તો મને અને તમને શ્વાસ લેવાનો, અને જો અંદર જીવ ન હોય, ગાડી છે, ડ્રાઈવર છે, ડીઝલ નથી. ડીઝલ છે, ગાડી છે, ડ્રાઈવર નથી. ત્રણ માંથી એક પણ ન હોય તો ન ચાલે. તો ત્રણેયને યથા સ્થિતિમાં ઓળખીને જે રહે એ છે રામાનંદ સંપ્રદાયના સંતો. અને આવા સંતોની પરંપરામાં આવા વિદ્વાનો હવે આંગળીના પેઢે ગણી શકાય એવા એટલા બચ્યા છે. એટલે પૂજ્ય મહારાજ શ્રીની વાણી બહુ જ ઉચ્ચ કક્ષાની વાણી. આપને બધા ખૂબ ખૂબ પુણ્યશાળી છીએ કે આવા સંતના દર્શન થાય છે. સંત દરસ જીમી પાતક ટરે. એમની વાણી કોઈને સમજાય કે ન સમજાય, પણ દર્શન થઈ જાય. મહારાજની 80 વર્ષની આજુબાજુ ઉંમર હશે, પણ માથાની ચરકાટ તો જુઓ, ચાંદી મઢીને આયા હોય એવું નથી લાગતું. અત્યારે 40-50 વર્ષના માણસ હોય, ભાઈ कैसे हो? હા ઠીક છે, તારી હા હું મળે. શું થયું છે? ટાઈટ હો કરકે રહો. દંડી બાપુની જેમ 32 કોરી કરો પણ ટાઈટ થઈને રહો. બધા એવી ઈચ્છા રાખો 80 વર્ષે મરીશ પણ 40 વર્ષના જવાન જ રહીશ, ગયડા થવાનું જ નથી. वो कौन सा उगता जो वो हो नहीं सकता, इंसान करे तमन्ना तो क्या हो नहीं सकता, कीड़ा जरा सा और पत्थर में घर करे, इंसान अगर चाहे तो दिले दिलवर में घर करे, जहां चाह वहां राह. आपने बधा जो गुजरात में होइए અને આપના ઘરની આજુબાજુમાં કથા બેસે તો તમે 9 દિવસ 7 દિવસ પૂરેપૂરી કથા સાંભળી શકતા. છોકરો બીમાર થઈ ગયો, વેવાન બીમાર પડી ગઈ, ફલાનું થયું, ઠેકાનું થયું, એકાદ કલાક પણ સાંભળી શકતા નથી. અને અહીંયા ગંગા નદીનો કિનારો, સંતોના સાનિધ્ય, ગંગા મૈયાની પવિત્ર કિલકિલ ધારા ક્યાંથી આવે છે તમને દર્શન આપવા? ઠેઠ ગોમુખથી ગંગોત્રી થઈને નાના પ્રકારની વિઘ્ન બાધાઓને દૂર કરતા અને તમને અહીંયા સમથર ભૂમિમાં દર્શન આપીને કૃતાર્થ કરવા. જેને રાજા સગરના દીકરાઓના ઉદ્ધાર કર્યા બંગાળની ખાડીમાં જઈને, એ અહીંયા આપણે સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરી દીધા ચંદ્રેશ્વર બાપુની દયાથી હરિદ્વારમાં. હરિદ્વાર આ કળયુગના સૌથી શ્રેષ્ઠ તીર્થ છે. કળયુગના સર્વે તીર્થોના ગુરુ પુષ્કર છે, સર્વે તીર્થોના રાજા પ્રયાગરાજ છે. સુધી એનાથી મોટો હોદ્દો ન મળે ત્યાં સુધી પહેલી નોકરી કોઈ છોડતા. મીરાબાઈ
तुम्हें क्या मिल गया है कि मेवाड़ की इतनी बड़ी जायदाद छोड़ करके, इतनी संपत्ति छोड़ करके और साधु बन गई? शू मल्यू तमने? मीरा भाई कृष्ण दीवाने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उपासना आनो नाम छे। तुलसीदास जी महाराज कहे छे, श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नयन बिलोकत और शीश ईश की नहीं हो, जान की जीवन की बली जई। आ उपासना अनन्य भाव होवो जोईए। तमे बीजानी निंदा ना करो, पण पोताना माटे स्वधर्मे निधनम श्रेय। मीराबाई ने पूछू कि तमने एवं शू मળી ગયું કે તમે આટલી મોટી સંપત્તિ આપના અહીંયા ભારતના હીરા લંડનમાં છે, કેટલા અરબ ખરબના છે ખબર નહીં, ભારત સરકાર લાવવાનું ક્યારનો પ્રયત્ન કરે છે, પાછું પણ આપતું નથી। મીરાબાઈએ કે શું સુંદર ભજન, તમારા બધાના મોઢે આ ભજન ગવાય। આ પાયો जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु जमौलिक दीने सदैव गुरु, वस्तु जमौलिक फुल करके गाइए। दीने सदैव गुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी ने राम रतन धन पायो, पायो जी ने राम रतन धन पायो। जन्मो जन्म की पूंजी पाई, जन्मो जन्म की पूंजी पाई। पूंजी पाई हो पूंजी पाई, जन्मो जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। शत की नाव खेवटिया सद गुरु, शत की नाव, शत की नाव, सत की नाव, हाँ सत की नाव हो, सत की नाव, शत की नाव खेवटिया सद गुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन इतना सभी संप्रदाय वालों ने, बाल कृष्ण के परम उपासक सूरदास जी महाराज, मेरो मन राम ही राम रटे रे, सबों ने, नरसिंह मेहता ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, मीराबाई ने, कबीरदास ने, रमन्ते योगिनो अन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, भगवान श्री राम वगरनी कोई जग्या खाली નથી। દરેકમાં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા એકમાત્ર રામજી છે, બીજા બધા દેવતાઓ એ અવતાર છે। ભગવાન રામજી પૂર્ણ બ્રહ્મ છે। ધ્યાન રાખજો, દેવતામાં ને બ્રહ્મમાં ફરક હોય છે। હા, દેવતાઓ અમુક કાર્યની પરિસિદ્ધિ માટે થોડા સમય માટે ભગવાનના અંશથી અવતાર લઈને આવે છે। जय हो संत भगवान की जय हो। वाह, देखो बाबा जी का काम है, संतों का भी नहीं छोड़ते। काका कथा करवामां आ फायदो, बाबा लोगों ने पण मूकवू तो पड़े हो। जय सियाराम। महाराज श्री नु स्वागत। रमन भाई
મહારાજ શ્રીને ચાદર અને ફૂલહાર દક્ષિણા વિદાય સાથે સ્વાગત કરો. કાકા તમે બેસો, તમારા વતી કરી દેશે. હા બેસો. તમારું પગ ચોકી ધર ઉધર પડે તો અમારા બધાના પગ ભાગી જાય. આનંદ. બોલો શ્રી સંત ભગવાન की जय. अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी. संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी. अच्छी बनेगी तेरी सभी सुधरेगी. अच्छी बनेगी तेरी सही सुधरेगी. होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी. संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी. સંતોનો જે વેશ છે, જેહી દરસ પરસ સમામ ગમાદી પાપ રાસ મિટાઈએ. ચંદ્રમા રાતમાં ઉગે ત્યારે તમને ઠંડક આપે, પણ સંતો જે છે ને તમને જીવનમાં ઠંડક આપે. એમને જોઈને મનમાં વૈરાગ્ય થાય, એમને જોઈને ભગવાનનું નામ લેવાનું મન થાય. મહારાજ જય સિયારામ. કોઈએ કીધું નહીં, એક સંતના વેશની કિંમત છે. મારા સાથે એક દીકરો કાકા ઓળખે છે, 2005 થી છે. એને દીકરા જેવો જ હું રાખું છું, કાકાને ખ્યાલ છે. એનો છોકરો આખો દિવસ મારા ભેગું જ રમે. 4-5 વર્ષનો છે, સરસ તબલા વગાડે છે કાકા. હા, એક દિવસ તમારા ત્યાં લાવીશ. એને રામાયણની ચોપાઈઓ યાદ છે. અમારા સાથે સુંદરકાંડમાં રોજ તબલા વગાડવા બેસી જાય. હા, એક દિવસ લાવીશ તમારા ત્યાં. તો 2005 થી સરંગ મારી પાસે છે છોકરો. એક દિવસ મને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે બાપુ, બીજા બધા મહારાજની સાથે ચેલાઓ જાય તો એમને બધા સન્માન કરે, દક્ષિણા આપે, કોઈ લોભ લાલચ નહીં. લોભ લાલચ એને નથી, કારણ એને જોઈએ એના કરતા ઘણું બધું વધારે મેં આપી દીધું છે. એટલે કોઈ લોભ લાલચ નથી. મને કહે કે ખાલી પૂછું છું કે મને કોઈ કેમ આપતો નથી. ત્યારે મેં એને બોલ્યો કઈ ને એ સારો કર્યો કે આ જોઈ લે ને આ જોઈ લે. તને તિલક કરતા શરમ આવે છે, તને સાત્વિક કપડા પહેરતા શરમ લાગે છે, તો ક્યાંથી મેર આવે? હે, સાધુનો વેશ સંત બરે પરવાર થી વેશ ધરે અવધૂત. રામ નામ કે ગોલા છૂટે ભાગ જાય જમદૂત. સીતારામ. આ રોજ રામજી મંદિરમાં આરતી પછી આ થાય. હે, રામ નામમાં તાકાત છે. હું તમને કહી રહ્યો હતો, ભર જન્મ ભવ બીજા નામ. વિશ્વામિત્ર મહારાજે રામ રક્ષા સ્તોત્રમાં લખ્યા છે, भर जन्म भव बीजा नाम हर जन्म सुख संपदाम. महाराज जी भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं. भर जन्म भव बीजा नाम हर जन्म सुख संपदाम. तर जन्म यमदूता नाम श्री राम रामेति गर्जनम. राम नाम बोलवाથી શું થાય? ભર જન્મ ભવ બીજા નામ. જન્મ મરણના જે બીજ છે, તમે ખેતરમાં વાવેતર કરો, ઘઉં, ડાંગર, બાજરા, તો તમે એક કામ કરજો, ઘરે બાસન ગરમ કરીને એમાં શેકી નાખજો અને પછી વાવજો. બહુ ઉગે હો. હે, નહીં ઉગે? અરે અમે તો એવું વાવીએ છીએ તો ઉગે છે. ભર જન્મ ભવ બીજા નામ. જે રામ નામ બોલે છે એના જન્મ મરણના જે બીજ છે એમાં અંકુરિત થવાની જે શક્તિ છે એ બળી જાય છે. અને બળી ગયા શેકી દીધેલા બીજ કદી ઉગે નહીં. એટલે તમારો જે પુનર્જન્મ થાય, પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી जननी जठरे शयनम. बार बार जन्म लेना और मरना, फिर जन्मना फिर मरना. जे राम नाम बोले छे
એના ભવ ફેરા મટી જાય છે, કારણ કે જન્મ મરણના બીજને રામ નામ બારી નાખે છે. બળેલા બીજ કદી ઉગે? મરના મરના સબ કોઈ કહે, મરના ન જાને કોઈ, એક બાર ऐसा मरो कि फिर मरना न होय. તો રામ નામ પહેલો ફાયદો, જન્મ મરણ માંથી મારો તમારો છુટકારો થઈ જાય. તમે કહેશો કે શું વાંધો છે ફેરથી જન્મ લઈએ તો? બહુ તકલીફ છે. તમે બધા આ અનુભવી છો. ખાસ કરીને માતાઓ બહેનોને પૂછું કહું, જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય, જે ઘડી બાળક માના પેટમાંથી બહાર નીકળે, ત્યારે માં અને બાળક બંનેના જીવ અધર તાલ હોય છે. માં મરીને અને પછી બાળકને જન્મ આપે છે. કેટલી માતાઓ બાળકને જન્મ આપતી વખતે મરી ગઈ છે. કદાચ તમારા લોકોમાંથી એ કોઈ જાણતા હશે. અમુક ટાઈમમાં એવી પરિસ્થિતિ આવે કે ડॉक्टर તમને પૂછે કે ભાઈ दो में से एक बचेगा, किसको जिलाऊं? ले घना लोग શું કહે કે મા બાપ હશે તો છોકરા બીજું આવશે, ભલે છોકરા જાય પણ માને બચાવી લ્યો. માની મમતા. સિવિલ હોસ્પિટલની વાત કરું, મેં બહુ સેવાઓ આપી છે. 115 જણાનું બાયપાસ કરાવરાયું છે ભીખ માગીને, તમારા જેવાને કહીને. 7 જણાનું લીવર, 8 જણાનું કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં મદદ કર્યું છે. એટલે લોકોએ લોક સંતની ઉપાધિ આપી છે. મહારાજ શ્રી કહેતા હતા, દંડી સ્વામી તમે લોકો પણ દંડી બાપુને ઓળખો છો. મારું નામ દંડી બાપુ નથી, મારું નામ છે વૈદેહી શરણ. તો દંડી બાપુ કેમ કહે છે બધા? 5556 કિલોમીટર અંબાજી, પાવાગઢ, ડાકોર, બહુચરાજી, દ્વારકા, નાસિક થી ત્રંબકેશ્વર, અંકપાતથી મહાકાલેશ્વર, પાનસર થી બરદાઈની માતા રૂપાલ 31 વખત. આ ટોટલ 5500 ઉપર કિલોમીટરની દંડવત યાત્રા મેં કરી છે. એટલે લોકો મને બરજબરી દંડી બાપુ કહે છે. તો આ ભગવાનની કૃપા હોય તો શક્ય બને. હું તમને કહી રહ્યો હતો કે જન્મ મરણમાં શું તકલીફ છે. બાળક જ્યારે માના ઉદરમાં હોય ત્યારે માના ઉદરમાં શું છે? એર કન્ડિશન લાગેલા છે? ના. મલ, મૂત્ર, માંસ ને મજ્જા. અને આ 4 વસ્તુ જ્યાં હોય ત્યાં કીડા ફરે ફરે ને. તો માના પેટમાં જે ગંદકી છે, એ ગંદકીની અંદર અનેક નાની નાની કીડાઓ છે. અને બાળક જ્યારે માના પેટમાં હોય ત્યારે નાની નાની કીડાઓ એના શરીરને અરે. તમારા શરીરને કોઈ વસ્તુ અડી જાય તો તમને ખન આવે. હવે માના પેટમાં બાળકને ખન આવે તો એ કોને કહે કે મને ખની આપો? ત્યારે બાળક જીવ પરમાત્મા સિવાય કોઈને જોતો નથી, અને ત્યાં સુધી કોઈ પહોંચી શકે તેમ છે પણ નથી. એટલે બાળક મનોમન ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, હે ભગવાન, આ નર્કમાંથી મને બહાર કાઢશો તો હું તમારું ભજન કરીશ. મનુષ્ય શરીર હું સેવામાં લગાવીશ, કોઈને છેતરવામાં નહીં. પણ આજે 99% લોકો બીજાને છેતરીને આંતરીને બીજાનું જે થવું હોય તે થાય, પણ હું સુખી થઈ જાઉં, ફક્ત એટલી ભાવના સાથે જ માણસ જીવે છે. ત્યારે ભગવાન કૃપા કરે અને એને માના પેટમાંથી બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે. એ વખતે માં હોશમાં ન હોય, એનું જીવ જતું જ રહે છે. ઘણાને તો 2-3 કલાકે હોશ આવે છે, પણ ધન છે માની મમતાને, હોશમાં આવે ત્યારે પોતાના બાળકને શોધે છે. હું સિવિલની વાત કરી રહ્યો હતો. સિવિલમાં એક આવી રીતે પ્રસૂતિકા ગૃહમાં હું મદદ કરવા ગયેલો. બિલ વધારે હતું, ખર્ચો વધારે હતો,
અને મારી પાસે કોઈ બોર્ડ નથી, હું કોઈ જગ્યા કોઈ એ બોર્ડ કે પેપરમાં કશું છપાવતો નથી, પણ તમે લોકો 5-25 રૂપિયા આપો છો અને જે માગ્યા વગર મળે છે એમાં જે મારા આશ્રમમાં ખર્ચો થાય એના સિવાય હું ગરીબોમાં, વિદ્યાર્થીઓમાં અને જે કંઈ બી બધે દર વર્ષે ફેબ્રુઆરી માસમાં 18મી તારીખે ફિક્સ છે તારીખ, ગરીબ વરઘડિયાઓનો સમૂહ લગ્ન કરાવું. અત્યાર સુધી 109 જોડી બર, 109 ને 109 કન્યા, બંને પક્ષનો તમામ ખર્ચો કરીને મેં 109 વરઘડિયાને માગ્યા વગર જે ભગવાને આપ્યું છે એ સેવા કરી છે. મારી પાસે ન બેંકમાં ન ખિસ્સામાં. અમુક ટાઈમમાં તો સંતો આવે તો એને આપવા માટે 100 રૂપિયા મારી પાસે નથી હોતા. કોઈને કહીએ તો કોઈ માને નહીં અને મારે કોઈને મનાવવાની જરૂર નથી. પરમાત્મા જે કરાવે એ સારું કરાવડાવે. તો હું ગયો સિવિલમાં અને એ વખતે પૂછવામાં આવ્યું ઘરના લોકોને કે 2 માંથી એકને બચાવી શકશે? 2 ને બચાવી શકાય નહીં. બેહોશીની અવસ્થામાં માં આ વાત સાંભળી ગઈ. જેના પેટમાંથી હજી બાળક બહાર આવ્યું નહીં 100%, 25% જ બહાર આવ્યા છે અથવા આવવાની તૈયારી છે. અને માં આ વાત સાંભળીને ત્યારે કહે છે કે મારી અંતિમ ઈચ્છા એ છે કે હું ભલે મરી જાઉં પણ મારા દીકરાને તમે લોકો વાંચવજો. આ છે માની મમતા. પણ મારો મતલબ એ હતો કે જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે બહુ વેદના, કેટલી વેદના એના માટે શાસ્ત્ર સંમત છે. ઉપનિષદોમાં વર્ણન છે, પુરાણોમાં વર્ણન છે કે 1000 બિંછુ એક સાથે કરડે અને જે વેદના થાય એટલી વેદના માને અને બાળકને જન્મ સમય થાય છે. તો શું મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરીને તમે આ વેદના ફેરથી બેઠવા માંગો છો? એટલે ભગવાન રામજીના નામ લેવાથી તમારા જે ભવ બીજ છે એ કપાઈ જાય છે, બળી જાય છે. એટલે તમારો પુનર્જન્મ થતો નથી. અને ભગવાનના ચરણોમાં કોઈ મરી જાય તો આપણે શું કહીએ છીએ? ભગવાન એમની આત્માને ચિર શાંતિ આપે. ખબર છે કે જીવ મળ્યા પછી શાંતિ મેળવી શકતો એને તમામ કરેલા કર્મ ભોગવવું જ પડે છે. નામુક્તમ છીયતે કર્મ જન્મ કોટિ શતૈરપી અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતે કર્મ શુભાશુભમ. 100 કરોડ જન્મ લીધા પછી પણ તમે જે આજે કર્મ કરો છો એ કર્મનું ફલ ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. ભોગવવું પડશે, ભોગવવું પડશે, ભોગવવું પડશે. અને જે પણ કર્મ છે એ દરેક કર્મનો ફળ તમને મળે જ છે. કદાચ અત્યારે બચી જાય ને પૂર્વ જન્મના પુણ્યના જોડે તો એવું ન સમજતા કે અમે શોર્ટકટમાં નીકળી ગયા. ક્યાં કોઈને ખબર પડી? કોઈને ખબર પડી કે ન પડી? પણ દુઃખની વાત છે, મંદિરમાં જાય ત્યારે ભગવાનને માનસ પગે લાગે, ભગવાન છે. સારા કર્મ કરે તો ભગવાનની સાક્ષી એ કરે. તો મારું એમ કહેવું છે કે એકાદ કર્મ ખોટા તમે કરતા હોય તો ત્યાં ભગવાનની હાજરી રાખો ને. ના, તમે એમ વિચારો છો ભગવાન નથી, પણ ખરી વાત તો એ છે કે ત્યાં પણ ભગવાનની સાક્ષી હોય જ છે. ભગવાન સિયા રામ મેં સબ જગ જાની આ ચૌપાઈ છે. મેરે પ્યારે રામચરિતમાનસની કથા બહુ સરળ છે. તો 4 સાધન છે. એક નામ, ભગવાનનું નામ જપવું. બીજા નંબર છે દર્શન. ભગવાનના દર્શનથી જીવના પાપ કપાય છે. ત્રીજા છે ભગવાનની કથા. જેની કથા પિક્ચર સિરિયલ આપણે જોઈએ ને તો રાતમાં મને તમને એવા સપના આવે. હા, તમે પિક્ચર જોતા જોતા સુઈ જાઓ તો જોની બોકર તમારે સપનામાં આવે. અને રામાયણની સિરિયલ જોતા જોતા સુઈ જાઓ. આજ સખી સપને में देखी राम लखन सिए जनक लली आज सखी. तो भगवान નું નામ લેતા લેતા સુઈ જાઓ
તો ભગવાન સપનામાં આવે. એટલે જેની કથા તમે સાંભળો એવી તમારા અંદર વિચારધારા આવી જાય તો ભગવાન રામજીની કથા સાંભળવાથી મનુષ્યને જે જીવન છે રામ જેવા બને. રામ પિતાજી સાથે કેવા વ્યવહાર કરતા હતા, રામજી ભાઈઓ સાથે કેવા વ્યવહાર કરતા હતા, રામજી પત્ની માટે કેવા વ્યવહાર કરતા હતા, રામજી દુશ્મનો સાથે કેવી રીતે પેશ આવતા હતા, રામજી પ્રજા સાથે કેટલું પ્રેમ કરતા હતા, રામજી બ્રાહ્મણોને કેટલું પ્રેમ કરતા હતા, ભગવાન રામજીને ગુરુ પ્રત્યેની કેવી ભાવના હતી, ભગવાનને પ્રજા પ્રત્યે, દેશ પ્રત્યે, જન્મભૂમિ પ્રત્યે કેવી લાગણી છે એ રામાયણની કથામાંથી જાણવા મળે. આજના જમાનામાં ભલે નવી નવી કથાઓ નીકળી છે, લોકોએ રામદેવની કથા શરૂ કરી, પ્રજ્ઞા પુરાણની કથા શરૂ કરી, લોકોએ કેવી કેવી કથાઓ શરૂ કરી દીધી છે. કરો, વાંધો નહીં, પણ એ બધી કથાઓમાં તમને રામ કથા તો કરવી જ પડશે. કથા ગમે તે કરો, પણ જ્યાં સુધી ભલે તમારું જીવન, હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવા તમારા જીવન હસતું રમતું રહે, પણ એના માટે તમારે આચરણ તો મારા રામજી જેવા કરવું જ પડશે. राम बिना उद्धार नहीं हो सकता है. इसलिए राम जी की कथा सुनना और एमनी जे लीला छे, कथा छे ने जीवन में उतारवा. अने एक और बात, भगवान ना धाम में रहવું. तमे गृहस्थाश्रम में रहो छो, गृहस्थाश्रम बगर स्वार्थ चाली सके. बहुत बड़ी बात बता रहा हूं. स्वार्थ बगर गृहस्थी जीवन पूर्ण थाय ज नहीं. तमे माँ बापनी सेवा करो छो स्वार्थ थी, एमने मने मोटो कर्यो छे अने एमना बधेला पैसा मारा काम में आवशे एटले तमे माँ बापनी सेवा करो छो. आमदनी वधारे थई जाए, माँ बाप बोझ लागवा लागे तो तमे घरडा घर में मूकी आवशो. शरम करवू जोईए. आ घरडा घर भारत नु कलंक छे एवं हूँ मानु छू. तमे छोकरा ने उछेरो छो, मोटा करो छो, भणावो छो, तमने स्वार्थ छे मारो छोकरो मोटो थईने सचिन तेंडुलकर बनशे अने हवे तो दाखलो आपवो पड़शे वैभव सूर्यवंशी बनशे. मारो दीकरो डॉक्टर बनशे, इंजीनियर बनशे, खूब लोकोने कापशे, खूब पैसा कमाशे, खूब घोटाला करशे अने अमारा घरे खूब सगवड. बहु सगवड भेगा कर्या होय एने पर मरे ने तो लाकड़ा ने छाना जोईए छे. एना वगर दिवस में 70 वखत कपड़ा चेन्ज करता हता एवा जयललिता, जेना घर में 5000 थी वधारे साड़ी, 5000 थी वधारे चंपल बूट नु सिलेक्शन हतुं, एवी जयललिता भी मरी गई नहीं तो एने पण कफन मारा तमारा जेवा धोड़ा जता. एने एम न कीधुं, मर्या पछी एम न कीधुं के मारा कफन ना कपड़ा जरा लाल बादरी ने लीली ने पीरी करी देजे. ध्यान दीजिए, आप किसके लिए कपट कर रहे हैं, कोना माटे? तमारो एक ज काम छे, माता पितानी निस्वार्थ सेवा करो अने तमारा संतान ने निस्वार्थ रहीने एने योग्य बनाओ, एने लायक बनाओ. एनाथी वधारे अत्यारे तो मानस शुं करे, आटलू तो मारे छोकरी ने आपी देवू पड़े. मामेरू आवे ने आ छोकरो न करे तो एवा संस्कार शुं काम छोकरा ने ते आप्या के न करे. चंदू काका पाहे जा आश्रम में मूकिया तो एने खबर पड़शे पोतानो तो ठीक हजारों मानस नु कर्युं छे. 12 महीना में 4-5 कथा तो काका तरफथी होय ने, 100 वर्षो मानस तो होय ने. तो केटला मानसनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेवा करे छे. संस्कार एवा आपो बाळकने के जो बेटा, पण तमे संस्कार नानपणथी आपो छो. जरा ए छोकरो रड्यो नहीं अने तमे शुं कहो छो, हाचुं बोलजो ईमानदारीथी, छोनो रहे नहीं तो बोलो ना. केम हाहू मरे छो? कोण लई जाए? लईने शुं करे? तमारो छोकरो तमारो न थयो तो ए मारो शुं थाय? अने बीजू कि तमारा होय तो तमारा जेवा ज जमे तमे जेवा आईर बैतरा हशो एवा ज हशे ना. खून का गुण कभी बदलता नहीं है. हाँ, हम लोग ऐसे किसी को चेला चेली नहीं बनाते. बाबा जी लेने शू करे?
પણ તમે જે એની સેવા કરો છો સ્વાર્થથી કરો છો, નિસ્વાર્થથી કરો કે મારો છોકરો લાયક બને અને સમાજની સેવા કરે, પણ તમે ભણતર એવા ભણાવો છો કે આ ભણશે, આ ડિગ્રી મળશે તો આ નોકરી મળશે. પહેલાથી માત પિતા બાળકને શીખાવે ઉધર ભરે સો ધર્મ શીખાવે. માતા પિતા બાળકોને એવી રીતે તૈયાર કરે કે જેથી કરીને એ સંપત્તિ કમાય, એના સિવાય કંઈ શીખવાડતા જ નથી. એને ધ્રુવની કથા સંભળાવો, એની પ્રહલાદની કથા સંભળાવો, રામકૃષ્ણની કથા સંભળાવો, એના અંદર તમે શિવાજી મહારાજની કથા સંભળાવો, એને તમે મહારાણા પ્રતાપની કથા સંભળાવો, એને તમે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની કથા સંભળાવો, એને તમે ગોરા કુંભારની કથા સંભળાવો. તમારા સમાજમાં નથી? गोरा कुंभार की कथा सुनाइए, तमारा नात वाला ज हता ने, ए रामानंदाचार्य स्वामी ना शिष्य हता, जेने साक्षात परमात्मा ना दर्शन कर्या छे. एवा तमारो सुंदर पवित्र प्रजापति समाज छे. आजे पैसा पटेल समाज माटे छे, पैसा वाणियाओ जोड़े छे, पण मने कहता जराए शरम न लागे કે પૈસાનો ઉપયોગ પ્રજાપતિ સમાજ જે સાત્વિકતા સાથે કરે છે એ આને કોઈ જાતનો અહંકાર નથી કરતા, એવા કોઈ સમાજ હોય તો પ્રજાપતિ સમાજ છે. બાકી પ્રજાપતિમાં આજે ખૂબ સક્ષમ લોકો છે, પણ મેં એકેને અહંકારમાં ફૂલીને પી ગયા, ખાઈ ગયા, ગટરમાં ઊંધા માથે લટકી પડ્યા, મેં એવા મારા નજરમાં નથી જોયા. તો આવા પવિત્ર સમાજમાં છો, તમને પ્રજાપતિ શબ્દ પ્રજાપતિ શબ્દથી તમને નવાજવામાં આવે ત્યારે તમારી દાયિત્વ, તમારી જે ફરજ છે બહુ વધી જાય છે. મેરે પ્યારે, તમે ગોરા કુંભારના વંશજ જ છો, જેને પરમાત્મા સ્વયં રામાનંદ સ્વયં ગ્રામમાં પ્રાદુર્ભૂત તે મહિતલે ભગવાન રામજી સ્વયં રામાનંદાચાર્યના રૂપમાં અવતાર લીધા અને 12 શિષ્યો બનાયા, એમાં ગોરા કુંભારને પોતાના પ્રધાન શિષ્ય બનાયા. તમે એમના વંશજ છો, તમે તમારા માટે તાળી પાડવું જોઈએ. હાથ હોય તો પાડજો, નકર ચાલશે. જે લોકો હાથ રૂમમાં મૂકીને આયા હોય તાળી નહીં પાડવા. હા, બરોબર ને ભાઈ? નકામું લેવા જાય ને આવે ત્યાં ઘડી ટાઈમ લાગી જાય. તો રામજીની કથા, રામ તો શરૂઆત જ્યાંથી કરી હતી. તમારી પાસે કેટલી વસ્તુ છે? 3. તન, મન. ના, મારે બોલાય નહીં, નકર એમ લાગે કે બાપુ લઈ લેતો છે. ધન છે બધા જોડે? બોલો બોલો, કોને કોને ધન નથી? હે, બધા ધન વાળા હોય તો જ અહીં આયા હોય ને. વાહ ભાઈ વાહ. અમારા ગરીબ સાધુ ને થોડા થોડા હાલતા રહેજો. રોજ ના આપો તો વાંધો નહીં, છેલ્લા દિવસે 5-5 હજાર રૂપિયા મૂકજો. આપણે વધારે નથી કહેવું, કાકા તો હાલવાના છે જે હાલે. તમે લોકો ખાલી 5-5 હજાર હાલજો. કેમ રમણલાલ? બેસો, હરખી રીતે બેસો. પેન્ટમાં નહીં ફાવતું તો આપું એક ધોતી, કે પગ દુખે છે? હા, વાંધો નહીં, કીધું પણ અનુકૂળ એમ બેસો. બેસો એટલે આનંદ. રામચરણ સુખદાયી ભજ મન, રામચરણ સુખદાયી, રામચરણ સુખદાયી ભજો રે મન, રામચરણ સુખદાયી. રામચરણ સુખ, રામચરણ સુખ, રામચરણ સુખદાય. તમે કોઈને મદદ કરવાની ખાતરી આપો ત્યારે શું કહો છો? તું ચિંતા કરીશ નહીં, હું તન મન અને. પણ વાસ્તવિક વાત છે, આટલું બોલતા બોલતા અંદર સાવચેત તો રહે છે માણસ. કદાચ બહુ વધારે ધન તો નહીં લઈ લે ને. અને કદાચ કોઈ એવું બોલતા હોય ને તો ઇન ફ્યુચર તમે એના વધારે કામમાં આવવાના હોય, કાં તો તમને કામમાં લેવાના હોય તો જ મદદ કરે. નકર આજ કોઈ મફતમાં મદદ કરતું. અરે બાપા, મફતમાં કોઈ ગાર ન દે. એની ચોટલી ખેંચવી પડે ને હરી કરવી પડે, ગલી પોચી કરવી પડે ત્યારે ગાર દે. મફતમાં કોઈ કોઈને ગાર દેતું નથી. તો તમને
માણસ પાસે ત્રણ વસ્તુ છે. ભગવાનને કોઈએ પૂછ્યું, ભગવાન તમે શનાથી મળો? આ ત્રણમાંથી અમે કઈ વસ્તુ તમને આપીએ તો તમે અમને મળો, તમે અમારી ઉપર મહેરબાની કરો, તનથી, મનથી કે ધનથી? તમે કહેશો તનથી. ભગવાનથી વધારે સુંદર કોણ છે? મારું તમારું જે તન છે, પ્રતિ ક્ષણ સંસરતી ઇતિ સંસાર, જે છને છને મોતના તરફ, નાશ તરફ જાય છે, એ શરીર છે. જે હું તમે અત્યારે છીએ, કલાક પછી એ નથી રહેવાના, 2 દિવસ પછી એ રહેવાના નથી. અત્યારે તો 3 વર્ષના છોકરાને ધોરાવાડ થઈ જાય. હા, 3 વર્ષના છોકરા. તો તમારા તનની અંદર છે શું? ઉપરથી તમે પાવડર ચોપડી કાઢ્યા, કેટલી જાતના શણગાર કરી, ત્યારે તમે સુંદર દેખાયા. એક જણાને તો ઘરવાળા કહે કે પુરાજી ઘરવાળીને કે તું આ લાલી લિપસ્ટિક પાછળ બહુ ખર્ચો કરે છે, એ મને ગમતું નથી. તો એની ઘરવાળી કહે તો ખર્ચો બંધ. પછી કહે તું મને ગમતી નથી. સમજણ પડી? ના સમજણ પડી. શ્રૃંગાર કરે તો પૈસા ખર્ચવું ગમતું નથી, અને શ્રૃંગાર ન કરે તો એ ગમતી નથી. એ બી ભૂંડલ લાગે. સમજ્યા? હવે તો અનેક પ્રકારના બાહ્ય સાધનો દ્વારા હું અને તમે શરીરને સુંદર બનાવીએ, પણ ગમે તેટલા સુંદર બનાવીએ જયેશભાઈ, અંદર તો મલ મૂત્ર માંસ મજ્જા જ ભરેલા છે. શું આ તમારું અપવિત્ર શરીર ભગવાન સ્વીકારશે? એને જરૂર નથી. તો તમે કહેશો ધન, કુબેર તો એમનો નાના મંત્રી છે, લક્ષ્મી તો એનું પગ દબાવે છે, દાસી છે, એમને પૈસાથી કોણ ખરીદી શકે? ભગવાન સુંદરકાંડના દોહા નંબર 42 ની પાસે એક ચોપાઈ છે. અરે નિર્મલ મન જને સો મોહી પાવા, નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા, મોહી કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ભગવાન કહે છે મારે તમારા તનની જરૂર નથી. કેટલા વાગે સુધી? હા, કેટલા વાગે? આજ. નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા. ભગવાન કહે છે તમારું ધન તમારી પાસે રાખો, અને ભગવાન એમ કહે છે તમારું સુંદર તન પણ તમારી પાસે રાખો. મને તો તમે તમારું નિર્મળ મન આપો, સુંદર મન આપો. કિતને સરળ મેરે પ્રભુ. એક પણ રૂપિયા માગતા નથી, અને તમારા શરીરને કોઈ પણ કષ્ટ આપવા માંગતા નથી. એવા પરમાત્મા શ્રી રામ રઘુનાથની દિવ્ય કથા આપણે સાંભળવા બેઠા છીએ. તો આજની કથા આ ભૂમિકા. તમને તમારી પાસે 3 વસ્તુ છે, તન અને ધન. આ દુનિયાની અંદર કોઈને તમારા મનની જરૂર નથી, બધાને તમારા તન અને ધનની જરૂર છે. તો ભગવાન એમ કહે છે કે સંસારના અંશથી આ તન અને ધન છે. સંસાર એટલે કે આકાશ, પૃથ્વી, અગ્નિ, જલ, વાયુ, આ 5 તત્વથી બનેલું આ શરીર, આ સંપત્તિ, આ મારે જરૂર નથી. આ સંસારના અંશ છે, તો સંસારને આપો. અને મન, ભગવાન કહે છે કે સુંદર તનની અંદર સુંદર મન મેં તમને આપ્યું, એ મનથી તમે મારું ભજન કરો. તન સંસારની સેવામાં લગાવો, અને મન ભગવાન કહે છે કે મારા ભજનમાં લગાવો. જેને તન સંસારની સેવામાં લગાવી દીધા અને મન ભગવાનના ભજનમાં લગાવી દીધા, તેના આ લોક પણ સુધરશે, અને પરલોકમાં પણ એને સુંદર પરમાત્માના ધામની પ્રાપ્તિ થશે. એ કથા એટલે શ્રી રામજીની કથા. આને દૃઢ કરવા માટે, પુષ્ટ કરવા માટે આપણે બાકીના 8 દિવસની કથા કરીશું. દરરોજ કથાનો ટાઈમ કાકા 8:30 રાખવું છે કે 9? 9 થી 12.
એમાં 9 વાગે એટલે 8:45 તમારે બધાને આવીને બેસી જવાનું. જો હું મારા માટે નથી કહેતો, એક કથાકાર તરીકે તમને જ્ઞાન આપું છું. કથાકાર આવે એ પહેલા શ્રોતાએ આવી જવું. કથા મારા માટે નથી કહેતો, હું તમારા બધાનો બાળક છું. હું મોટો કથાકાર નથી, મોટો સંત નથી, મારી પાસે તો હારા કપડા એ નથી, કાયમ માટે આ ધોરા ધોરા જ હોય. એકે રંગીન કાકા એ આપ્યા જ નહીં, શું કરું હું? કાકા કહે તમે રામાનંદી બાબાજી છો, સફેદમાં જ સારા લાગે. હા, તો સફેદનું મહત્વ છે યાર. કારા કરવું હોય તો 5 મિનિટમાં થઈ જાય, અને ધોરા કરવામાં મારે 54 વર્ષ થયા તોય હજી કારા છે. અમુક ધોરાનું મહત્વ ખરું. તો કથાકાર જ્યારે આવે એ પહેલા 10 મિનિટ આવી જઈએ, 15 મિનિટ પહેલા આવી જઈએ. આ બધા આવીને દોહા, એકાદ દોહા બોલશે, એકાદ શ્લોક બોલશે, પછી હનુમાન ચાલીસા કરશે. તો હનુમાન ચાલીસા થી પહેલા તમે બધા આવી જાઓ. હનુમાન ચાલીસા પૂરું થવા આવે એ વખતે કથાકાર આવે. કથાકાર આવે ત્યારે સંગીતકાર સિવાય તમામે તમામ ઊભા થઈને વ્યાસનો અભિનંદન કરવું જોઈએ. કાકા મારાથી મોટા છે પણ મારા કરતા નીચા ગાદી ઉપર બેઠા છે. કેમ કે આ વ્યાસપીઠ સૌથી ઊંચામાં ઊંચી વસ્તુ છે. હું અહીંયા છું ત્યાં સુધી તમારા બધાના બાપા થાવ, અને અહીંયાથી નીચે ઉતરી જાઓ પછી તમે તમારા બાળક, નાના બાળકને પ્રેમ કરો છો ને, એવો પ્રેમ મને આપજો, હું એનો ભૂખ્યો છું. બસ, તો આનું એક મહત્વ છે મેરે પ્યારે. તો કથાકાર આવે એ પહેલા 10 મિનિટ પહેલા આવી જવું, હનુમાન ચાલીસા કરવું. કથાકાર આવે ત્યારે ઊભા થઈને એમનું અભિનંદન, સ્વાગત કરવું. એ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી જાય પછી બધા બેસવાનું. પછી મંગલાચરણ કરીએ, રામધૂન કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, અને તે પછી કથા શરૂ કરીએ. અને દરરોજ 11:15 થી લઈને અને 12 વાગે સુધીમાં કાકા પ્રવચન કરશે. વચ્ચે કોઈ સંતો આવી જાય તો એ સંતોના પણ આશીર્વાદ લઈશું. હું તો તમારા બધાના આજુબાજુ રહું છું, ગમે ત્યાં બોલાવશો તો હું દોડતો આવી જઈશ. અને કાકાનું આદેશ થાય એટલે પછી જયેશભાઈ માથું હલાવે છે કે અમે ક્યાં ગયા બાપા, તમે જ પહેલી વખત પકડીને લાયા. હા, જયેશભાઈ, આમ મને પકડીને લાવનાર જયેશભાઈ, અને જયેશભાઈ ને ખેંચી લાવનાર આ રસિકભાઈ. એટલે તમે નાસ્તાનું ટાઈમ 7:30 થી 8:15 નું કરી નાખો, જેથી બધા ટાઈમ સર આવી જાય. જય સિયારામ. જય સિયારામ. જય શ્રી રામ. આજે પવિત્ર ભૂમિ હરિદ્વાર માં ગંગાના કિનારે આપણે છે ગુજરાતથી હરિદ્વાર આવ્યા છે. આજે રામકથાનો પ્રથમ દિવસ, અને કથાકાર દંડી બાપુ મારા સાક્ષાત પ્રણામ. સૌ તાલીઓથી વધાવો. બહુ વર્ષ પછી એમના મુખે ફરી પાછી આપણે આ કથા સાંભળવાનો અવસર મળ્યો. કારણ કે નામ છે દંડી, દંડી બાપુ એટલે ગમે ત્યાં પતો ના લાગે, એટલે શોધવા પડે છે, પણ હવે પકડાઈ ગયા છે. એટલે દંડી બાપુને ખૂબ તાલીઓથી ફરી વધાવીએ. અને સાથે સંગીતના સૂર એવા રસિકભાઈ, ગુડ્ડુ બાપુ, જે કંઈ હોય તે ભોલા 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 બાપુ, એમને સૌ તાલીઓથી વધાવો. અને આ પ્રસારણ કરી રહ્યા કેમેરામેન જે કંઈ હોય એ ભાઈઓને ખૂબ તાલીઓથી વધાવો. મિતુલ, લશ્કરી મિતુલ, લશ્કરી મિતુલ અને લશ્કરી વૈભવ, લશ્કરી ખૂબ રામાનંદી સાધુના દીકરા છે. બહુ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ અભિનંદન. કાયમ માટે તિલક રાખે હો. કોઈ દાડે એમને એના ઘરે ગયા હોય તો. અને આજે અહીં પધારેલ આપણા ગુજરાત અમદાવાદથી સમાજ કે સમાજ બહારના ભાઈઓ બહેનો બધાને ખૂબ મારા અભિનંદન. હવે પ્રથમ દિવસ બાપુએ સૂચના આપી, અહીં સારા સંતો આવી ગયા, ચેતન જ્યોતિવાળા રિશ્વાનંદ સ્વામીજી, ડૉક્ટર રામેશ્વરદાસજી, અને અહીંના જે કંઈ સંત છે એ બહુ લાડીલા સંતને ખૂબ બધાને ખૂબ મારા અભિનંદન.
કિશનદાસજી મહારાજ, સૌના લાડીલા ઘનશ્યામ ભુવનના મહંત, એમને પણ ખૂબ અભિનંદન. આમના દરેક ભાઈઓ બહેનો બધાને ખૂબ અભિનંદન. હવે જે પ્રમાણે આમ તો તમારે આપવામાં કુદરતી કંઈ મુશ્કેલી પડી તો ભગવાન પરીક્ષા લે. 400 કલાક ગાડી લેટ પડીને મોડા થયા ને બધા ટાઈમનું એક ટાઈમ ભોજન થયું, એટલે વળી પાછા અમારા વડીલો કે સારું થયું બાપુ, એક ટંગ બચ્યું કે આપણે. આવું કોઈ નહીં બોલે કાકા તમારા. એટલે મૂળ જે કંઈ લખેલું છે એ થોડું તો દરેકના બારકામ નીકળવું, એટલે કંઈનું કંઈ. પણ હવે બધા હળી મળીને આવ્યા છો એ રીતે 9 દિવસ બાપુના મુખે 3 કલાક સવારે 9 થી 12 કથા આપણે શ્રવણ કરીશું. અને તે પછીનો સમય જેને જ્યાં બીજા દાડ સવારે 9 વાગ્યા સુધી જ્યાં દર્શન કરવા હોય, ફરવું હરવું હોય, બધા માટે છૂટી છે. અને ભોજનમાં એવું છે કે આજે ભંડારો છે, એટલે સૌથી પહેલાં 100 સંતો બહારથી આવે છે એ જમશે, તે પછી આપણે ભોજન લેવાનું છે. અને ભોજનની અંદર જગ્યા નાની હોવાથી 25-40 2-3 વખતે જમશો એટલે થોડું અંતર લાગશે, પણ બહુ ભડાફૂટ ન કરવી. અને ભોજન જરૂર હોય એટલું જ લેવું, એથી વધારે કોઈ લેતા નહીં, એવી મારી નમ્ર વિનંતી. અને શાંતિમય રાખવો. અત્યારે શાંતિથી કેટલા સરસ બધા બેઠા છે, એમ બાપુએ કહ્યું એમ કે બધા શાંતિપૂર્વક આવ્યા છો તો શાંતિ શબ્દ હશે તો બધું હશે, શાંતિ હોય જ નહીં તો શું કરવાનું? શાંતિ શબ્દ ન હોય, ઊભા થયા ને વળી પાછું કોઈને કંઈ લાગ્યું, કોઈને કંઈ કહેવું છે, ને કોઈને કેટલા ફોન આવ્યા ને વળી પાછા ધમ પછાડા. એટલે એવું 9 દાડા ના રાખશો. 9 દાડા શાંતિમય રાખો અને જરૂર પૂરતી જ વાતો કરો. ઘેર ફોનથી અહીં તો ગમે તેટલી વાતો કરો, પણ ટેલિફોનનો ઉપયોગ મફત છે, એટલે કોઈ કિંમત આની છે નહીં. એટલે મહેરબાની કરીને કથાની અંદર તો કોઈએ મોબાઈલ લાવો તો સાયલન્સ કરી દેવો, ઉપાડવો નહીં. અને વાત કરવી હોય તો કથાના મંડપ બહાર જતું રહેવાનું, એવી દરેકને મારી નમ્ર વિનંતી. અને હવે આપણે આરતી તરફ જઈ રહ્યા છીએ. અને તમને જે કંઈ મુશ્કેલી હોય, કંઈ પૂછવું કરવું હોય તો હું 45 નંબરમાં 24 કલાક માટે સેવામાં બેઠો છું. માટે કોઈએ કોઈ વાતનું, સવારે ચા નાસ્તો દરરોજ મળશે, બપોરે જમવાનું, સાંજે જમવાનું, અને રહેવાની અંદર કોઈને કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી હોય તો આપણને કહી શકશે. જય સિયારામ. જય સિયારામ. હું એમાં એક ઉમેરી દઉં, 2 વખત 3 વખત જમજો, પણ થોડું લેજો. જે વસ્તુ ભાવે ને એ ફરીથી કેટલીક વખત લેજો. અને બીજું વાત, કાકાએ ભલે છૂટ આપી 45 નંબર, પણ જ્યાં સુધી આપને સમસ્યાનું સમાધાન રમણલાલ જોડે થઈ જાય ત્યાં સુધી, ગૌતમભાઈ, રમણભાઈ, ત્યાં સુધી કાકા પાસે કોઈ જતા નહીં. કાકાની તબિયત ડાયાબિટીસના લીધે નરમ ગરમ રહે છે, એટલે કાકાને આપણે લાંબા ટાઈમ સુધી ખેંચવાના છે. કાકા 108 વર્ષ સુધી જીવે. હજી 2-4 કથા મારી બાકી છે કાકા. હજુ તો ઘણી. હા, મારું ગોઠવવું પડે ને યાર, તમે ભલા માણસ. એટલે આ એક ગમતની વાત છે, પણ કાકા સ્વસ્થ રહે તો આપણને ફેરથી અનેક લાભ મળે. એટલે કારણ વગર કોઈ કાકાને હેરાન કરશો નહીં, આ મારી ખાસ વાત છે. પ્રગટાવો. ઉપર આવી જા બેટા. એ આ છે બંને, આ કેમેરા હશે આરતી તરફ. બેટા એને થોડું પાછું લઈ લે, કાં તો આ બાજુ લઈ લે. આ બાજુ વાહ.
આ પંખો બંધ કરાવજો ભાઈ, ચાલુ જ છે. હામે સ્વિચ રહી. અમીર મિત ઓલી હામે સ્વિચ. હા વાહ. આવો, ત્રણે જણા આવી જાય, ત્રણે જણા આવી જાય. હે પાવરમાં હા પાવરમાં. અને મોઢું માઇક જોડે જ રાખજો. बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्याना कुंवर तुम्हारी आरती रोज उतारूं रे। चरण तणु चरणामृत लईने प्रेमे पखाड़ूं रे। सरयू जड़थी स्नान करा तिलक करो रूपाणु रे। अंगे उत्तम आभूषण ने अंगे उत्तम आभूषण ने नयन मकान काढ़ू रे। कौशल्याना कुंवर तुम्हारी आरती रोज उतारूं रे। काग मुनि नु रूप ज लईने राघवने हूँ रमाड़ू रे। काग मुनि नु रूप ज लईने राघवने हूँ रमाड़ू रे। अहल्या थईने पड़ू चरणमां अहल्या थईने पड़ू चरणमां तन मन धन होवानू रे। कौशल्याना कुंवर तुम्हारी आरती रोज उतारूं रे। चरण तणु चरणामृत लईने प्रेमे पखाड़ूं रे। केड़ कटारी धनुष धारी रघुवीर ने शरणगारू रे। केड़ कटारी ए धनुष धारी रघुवीर ने शरणगारू रे। सबरी थईने रामनी सामे सबरी थई मारा रामनी सामे मीठा बोल जमाड़ू रे। कौशल्याना कुंवर तुम्हारी आरती रोज उतारूं रे। चरण तणु चरणामृत लईने प्रेमे पाय पखाड़ूं रे। मंगल मूर्ति रामन जोईने अंतरमा हरखाऊं रे। मंगल मूर्ति रामन जोईने अंतरमा हरखाऊं रे। हे पुरुषोत्तम नो दास बनीने हनुमान दीना राम तुम्हारी आरती रोज उतारूं रे। कौशल्याना
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल। जलेन शीतलीकरणम एक फूल उतारीने भगवान पर पहला चढ़ावी दो। पुष्पै देवाभिवंदनम आरारतिक्यम समर्पयामि। आरती हाँ भगवान ने दसे दिशा में आरती आपी दो काका तमारा हाथे दसी दिशा में आरारतिक्यम समर्पयामि। आरती ने थारी नीचे मूको हाथ में फूल लईने उभा रहो। काकी तमे भी आई जाओ जयेश भाई तमे भी जाओ। मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थान धर्मानि प्रथमान्नासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत् पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बेहाथ जोड़ी भगवान ने अनंत कोटि नमस्कारम समर्पयामि। भगवान ने परिक्रमा करी लो। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वस्नश्यन्तु प्रदक्षिणेतु पदे पदे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। सदगुरु भगवान की जय। संत समाज की जय। चंद्रेश्वर बापू की जय। भक्त समाज की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सौने मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। भोजन प्रसाद में जेम बापूए कीधु छे ए प्रकारे व्यवस्था जाळवीने जजो। संतो जमता होय तो एमना दर्शन करजो। कोई इच्छा होय कि मारे संतो ने विदाय आपवू छे तो काका जे आपवाना होय ते तमे पण 5-25 आपी शको छो। संतोना आशीर्वाद लेजो अने दर्शननो भी खूब समय छे बहु आनंद छे तो बधा खूब खूब आनंद करो। गंगाजी में स्नान जरूर करजो ने स्नान करती वखते पोताना स्वर्गस्थ पितृओं ने याद अवश्य करजो। जय सियाराम। कथाना समय दरमियान दरेके आई कार्ड પહેરવા ફરજિયાત છે બાપુના તરફથી અને કથાના વિરામ બાદ જે પ્રસાદી હતા જે વહેંચાઈ રહી છે એ કોઈને પ્રસાદી આપવાની હોય તો રમણભાઈને અને ગૌતમભાઈને જણાવી દેજો કે કાલે પ્રસાદી અમારા તરફથી છે એવું જણાવી દેજો। के मारा घट में बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ए मारा घट में बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारू मंडू छे गोकुल वन रावण मारा तन नायगणियामा तुलसी नवन मारा प्राण जीवन। ए मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा आत्मने आंगणे श्री महाप्रभु जी
મારી આંખો દિશે ગિરધારી રે ધરી મારું તન મન ગાયું છે જેને વારી રે વારી મારા શ્યામ મોરારી હે મારા ઘટમાં મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી નમનાજી મહાપ્રભુજી મહાપ્રભુજી હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવાને કરું હું તો આઠે સમા કેરી ઝાંખી ને કરું મેં તો ચિતડું શ્રીનાથજીને ચરણે ધર્યું